వెల్కమ్ టు స్టూడియో ఎస్ న్యూస్ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. మోదీ తలపాగా ఉర్సులా డ్రెస్ ఆకర్షిస్తున్న వస్త్రధారణ. ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసి పట్టాలన్నదే ఏపీ లక్ష్యం. గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్. అనిల్ రావిపూడికి మెగా గిఫ్ట్, కారు బహుమతి ఇచ్చిన చిరంజీవి. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు రాజధానిలో ఘనంగా జరిగాయి. కర్తవ్య పథ్లో జరిగిన ఈ వేడుకకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరై అధ్యక్షురాలు ద్రౌపది ముర్మును సాదరంగా స్వాగతించారు. ఈ కార్యక్రమానికి యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ సహా యూరోప్ నుంచి వచ్చిన విశిష్ట అతిథులు హాజరయ్యారు. జాతీయ వేడుకల సందర్భంగా ఐక్యత మరియు స్నేహస్ఫూర్తిని మరింత పెంచుతూ ప్రధానమంత్రి మోదీ అంతర్జాతీయ ప్రముఖులను హృదయపూర్వకంగా సంభాషణతో పలకరించారు. It is a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries and special invitees here to celebrate along with us. Because what else is democracy if not by the people, for the people, of the people? President Murmu, India's constitutional head, being welcomed here at the saluting base. माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों और गण्यमान्य व्यक्तियों से यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल. 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है. तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है. In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy, space and agriculture. President's bodyguard now getting ready for the national anthem, the moment the dignitaries have taken their places. రాష్ట్రానికి జీవనాడి లాంటి నీటిని ప్రతి బొట్టు ఒడిసి పట్టాలన్నదే ఆంధ్రప్రదేశ్ అభిమతమని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఉద్ఘాటించారు. ఈ క్రమంలో ఏ పొరుగు రాష్ట్రానికి హాని కలగకూడదన్నదే తమ ఉద్దేశమన్నారు. సాగు, తాగునీటికి భరోసా కల్పించే క్రమంలో నదుల అనుసంధానం దిశగా వేగంగా ముందుకెళ్తామని గవర్నర్ వివరించారు. 2027 డిసెంబర్ నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టును ప్రారంభించేలా వేగంగా పనులు సాగుతాయని వెల్లడించారు. Krishna and Penna to ensure every cultivable acre receives adequate water. The Polavaram project, despite past setbacks, is progressing rapidly with 100% spillway and powerhouse excavation completed and the diaphragm wall nearing completion, targeting commissioning by December 2027. It will irrigate 7.2 lakh new acres, stabilize 23.50 lakh acres and generate
960 megawatt of power. The Pola Subbaya Veligonda project, with key tunnel works underway, will supply water to drought-prone Prakasham, Nellore and Kadapa districts by June 2027. The Polavaram Nallamala Sagar link is being actively pursued. As a lower riparian state, Andhra Pradesh uses only water that would otherwise reach the sea, ensuring no harm to the neighboring states. Phase 1 of Handri Niva is near completion, widening the main canal to 3,024 cusecs to serve Rayalaseema and contributing to 106.54 lakh acres of irrigation potential. In June 2025, 216 TMC of flood water was diverted to reservoirs and tanks across Rayalaseema under the Chief Minister's guidance, achieving 91.23 storage in November 2025 and 926.50 TMC as of January 2026, adequate till May 2026. Groundwater improved to 6.54 meters below ground level, increasing total availability to 722 TMC, showing the success of integrated water management. శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థాన ఆలయంలో బీజేపీ రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి ఆలయానికి విచ్చేశారు. బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కోలా ఆనంద్ ఘనంగా స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేసి స్వామి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం మృత్యుంజయ స్వామి వద్ద ఆలయ ఏఈఓ మోహన్ తీర్థప్రసాదాలు స్వామి అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని ధర్మకర్త మండలి సభ్యులు గోపీనాథ్ అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు కండ్రింగ ఉమా చంద్రప్ప, అమర్నాథ్, ఎంజీఎం అధినేత మయూర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మహారాష్ట్రలో పర్యటిస్తున్నారు. నాందేడ్లోని సచ్ఖండ్ గురుద్వారాను ఆయన సందర్శించారు. మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్ సహా పలువురు నేతలు పవన్ వెంట ఉన్నారు. मंच पर आसीन संत समाज को नानक नाम लेवा संगत के सभी प्रतिनिधियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं. इसके साथ ही महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी, बाबा हरनाम सिंह जी, बाबा कुलवंत सिंह जी,
Sri Hazur Sahib Ji, and to all the eminent dignitaries, to all the esteemed guests, तो सभी लोगों को, माननीय लोगों को मेरा ससम्मान अभिवादन. महाराष्ट्रात पुन्हा येऊन मला खूप आनंद होता है. आज मैं यहाँ किसी अतिथि के रूप में नहीं, आप में से एक बनकर खड़ा हूं. आज नांदेड़ की पवित्र भूमि पर खड़ा होकर बोलना केवल एक औपचारिक दायित्व नहीं है, यह इतिहास के सामने सिर झुकाने का क्षण है. महाराष्ट्र की వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, పార్టీ నేతలు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు, మల్లాది విష్ణు, మురుగుడు హనుమంతరావు తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ దేశానికి స్వతంత్రం కోసం ఎంతో మంది మహానుభావులు ప్రాణత్యాగం చేశారు. అంబేద్కర్ తలపెట్టిన ఆశయాలకు అనుగుణంగా అందరూ పనిచేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అంబేద్కర్ స్ఫూర్తికి ప్రభుత్వాలు తూట్లు పొడుస్తున్నాయి. స్వార్థం, అవినీతితో ప్రభుత్వాలు పాలన చేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంబేద్కర్ ఆశయాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుందని బొత్స పేర్కొన్నారు. దినోత్సవాలు జరుపుకున్నాం. ఈ 77వ సంవత్సరం ఎగురుతున్న ఈ శుభ సందర్భంలో ఇక్కడ విచ్చేసిన మీ అందరికీ, మీ అందరితో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలు, దేశ ప్రజలందరికీ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షల్ని మా పార్టీ తరఫున, మా తరఫున, మా నాయకుడి తరఫున అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన మహానుభావుల్ని ఇప్పుడే మనం స్మరించుకున్నాం. వారి స్ఫూర్తితో, వారు ఏ ఉద్దేశంతోనైతే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చి మన స్వేచ్ఛ వాయువుని పీల్చుకునేటట్లు ప్రతి ఒక్కరికి సమాన హక్కులు కల్పించే ఒక రాజ్యాంగాన్ని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి తాలూకు అధ్యక్షతన రూపొందించుకొని ఈ రోజు వచ్చి అందరం కూడా ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా వెలుగొడుతున్న ఈ నేపథ్యంలో ఎంతో ఈ శుభతరుణంలో మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఒక ప్రతిమ పోవాలి, అందరం ఒక ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఏదైతే మహానుభావులు మనకి తెచ్చిన ఈ స్వాతంత్రాన్ని ఇది నిలబెట్టుకోవడానికి భారత రాజ్యాంగంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే తలపెట్టారో సమానత్వం, సమన్యాయం, అందరికీ రాష్ట్రం తాలూకా అందరికీ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫలాలు అందాలని ఆయన ఆలోచన ఏదైతుందో ఆ ఆలోచన కొనసాగడానికి మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. హైదరాబాద్ లోని బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో 77వ గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రి చైర్మన్, సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అంతకుముందు తన తల్లిదండ్రులు ఎన్టీఆర్, బసవతారకం విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు.
డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడికి ప్రముఖ నటుడు చిరంజీవి అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. అల్ట్రా ప్రీమియర్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్స్ కార్ను బహుమతిగా అందజేశారు. చిరంజీవి కథానాయకుడుగా అనిల్ రావిపూడి రూపొందించిన మనశంకర్ వరప్రసాద్ గారు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తన కెరీర్ లోనే అత్యధిక వసూలు సాధించిన మూవీ నిలవడంతో అనిల్ రావిపూడికి చిరంజీవి ఈ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. నీకు డ్రైవింగ్ వచ్చా? సూపర్ సార్. ఇబ్బంది పెట్టి తోలుతావా? నేనే తోలుతా సార్. కానీ చాలా జాగ్రత్తగా తోలాలి. While driving, road safety is at most important. So be careful, enjoy the gift and drive safely. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. అవును, ఇంతకీ ఇది నచ్చిందో నీకు చెప్పలేదు. నచ్చడం ఏంటి సార్? మెగా బహుమతి, మహదానందం, మనోధైర్యం, ధనానంద. శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థాన పరిపాలనా భవనం వద్ద 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ముందుగా భారత్ మాతాకి చిత్రపటానికి పుష్పాలతో పూజలు చేసి హారతి సమర్పించి ఆలయ ఈవో బాపిరెడ్డి జెండా ఎగురవేశారు. వందే మాత్రం అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ ఈవో కృష్ణారెడ్డి, ఏఈఓ శ్రీనివాసరెడ్డి, శైలజ, హేమమాలిని, లోకేష్ బాబు, నాగభూషణ్, ధర్మకర్త మండలి సభ్యులు గుర్రపు శెట్టి, గోపీనాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సమర్పయామి ఔపచారిక శుద్ధాధిక స్నాన సమర్థ భీమస్వదేవస్వదేవ శ్రీ భుజానిష్టాన దేవతాభ్యో నమః ధూపమాగ్రామయామి ధూరాసు ధూర ధూర్వన్ దంధూర सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपे. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.